وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ بہرحال جس نے سرکشی کی، غرور کیا، دنیاوی زندگی کو بہتر سمجھا، فإن الجحیم هی المأوى، بس بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور بہرحال جو آدمی اپنے رب سے ڈرتا رہا، اپنی خواہشی نفسیات سے اپنے آپ کو روکتا رہا، فإن الجنة هی المأوى، بس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، رب کائنات نے اپنی اس کتاب میں کہ جس کا ایک ایک حرف سچا اور صحیح ہے، جس کا نہ کوئی حرف بدلا گیا ہے اور نہ کوئی بدلا جائے گا، جس کو بزرگوں کلام اللہ اور کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی اس پاکیزہ کتاب میں زندگی گزارنے کے دونوں زاویے، دونوں طریقے بیان کر دیے ہیں۔ انسان جو اپنی زندگی گزارے گا وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یہ کہ انسان سرکشی، غرور کے راستے پہ چلے گا، اپنی من چاہی، اپنی جی چاہی، اپنی نفس چاہی زندگی گزارے گا۔ اللہ نے اس کا بھی انجام بیان کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان جو اپنی زندگی گزارے گا وہ اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا۔ بزرگوں، اللہ نے اس کی زندگی کے مقصد کو بھی جو ہے اس کے سامنے رکھا۔ بزرگوں، دونوں چیزیں ہمارے رب نے ہم سے چھپائی نہیں ہیں کہ انسان اگر تو جو ہے سرکشی اور غرور کے راستے پہ چلے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اکڑ کر چلنا چاہے گا اور زندگی گزارنے میں اپنے من کے اصول اور اپنے نفس کے اصول بنائے گا، تو جو ہے ٹھان لے کہ جو ہے اللہ نے ایک ٹھکانہ ایسا بنایا ہے کہ جس میں آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تو جو ہے سرکشی اور غرور کے راستے کے اوپر چل کے آئے گا تو جو ہے میں نے ایک ایسا ٹھکانہ بنایا ہے کہ جس ٹھکانے کا نام جہنم ہے۔ اور جہنم بزرگوں ایسا بھیانک اور ایسا خطرناک اور ایسا ڈراؤنا لفظ ہے کہ جب جو ہے اللہ کی اس پاکیزہ کتاب کو پڑھا جاتا ہے کہ جس کا ایک ایک حرف صحیح ہے، تو بزرگوں اس کے مضامین کو کہ جس کے اندر جہنم کی جو ہے جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ان آیات کو جو پڑھتا ہے، ایک جو ہے صحیح دل اور نفس رکھنے والے کی جو ہے روح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اگر جو ہے ہم سرکشی اور غرور کے راستے کے اوپر چلے گئے یا یہ کہ جو ہے زندگی گزارنے میں اپنے نفس اور اپنی جی کی چلا لی تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہم سب اپنی زندگی اس اصول کے مطابق جیے۔ زندگی گزارنے کا جو اصول، جو زاویہ، جو طریقہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو عنایت فرمایا ہے۔ تو بزرگوں، اگر اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار کے جائیں گے، قرآن کا فیصلہ ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس انسان نے جہنم کو اپنے لیے اچھا سمجھا۔
अगर वो इंसान अपने लिए जहन्नुम को अच्छा नहीं समझता तो कभी नमाजों में वो जो है काहली सुस्ती नहीं करता, वो जो है अल्लाह के फर्ज करता जितने फराइज हैं उन तमाम के तमाम फराइज को बजा लाता, और जो है उसके अंदर जो है अल्लाह की रजा और खुशनुदी को तलाश करता कि मेरे रब की रजा किन कामों में है, मेरे रब की खुशनुदी किन कामों में है। जब वो इंसान अल्लाह की जो खुशनुदी और उसकी रजा को तलाश करता रहता, यकीनन वो इंसान अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रजा को पाने वाला बन जाता। तो इसी तरह कुरान ने दूसरा जो है इंसान जो अपनी जिंदगी गुजारेगा वो अल्लाह का डर करके, अल्लाह का खौफ खाते हुए अपनी जिंदगी गुजारेगा। कुरान का फैसला है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, कि जन्नत ही उसका ठिकाना है। बुजुर्गों, जन्नत एक ऐसा आलीशान ठिकाना है, अल्लाह ने वहां ऐसे मेवे बनाए हैं, ऐसे फ्रूट बनाए हैं और जो है ऐसी ऐसी नहरें बनाई है कि हम जो इस दुनिया में उसका तस्वुर नहीं कर सकते हैं। एक नहर जो है दूध की होगी, एक शहद की होगी, और बहरहाल जो है उसके महल कैसे होंगे, कुरान ने जो है उसका भी नक्शा खींचा है, और वो सारा का सारा अल्लाह ने इस ईमान वाले की तुफैल से ईमान वाले के लिए बनाया है। अब बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा जो है दावा तो ये है हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम जो है मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। लेकिन बुजुर्गों जो है आपके जब काम को देखा जाता है, क्या आपका मिशन क्या था, आप उम्मत को जो है क्या दर्द दे के गए थे, क्या जो मिशन दे के गए थे, जो है जबान से हमारे दावे लंबे चौड़े हैं, लेकिन बुजुर्गों काम के हिसाब से जब देखा जाता है हम सब के सब पिछली सफों में हैं। अल्लाह हम सब के हाल के ऊपर रहम फरमाए और जिंदगी के जो है मकसद को समझने की और आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस उम्मत को जो कौम जो है जो काम सौंप के गए हैं, और जो है इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुर्राए इम्तियाज है, किस बुनियाद के ऊपर है, वो चीजें बुजुर्गों और दोस्तों हम सब जानते हैं। तो हमें जो है क्यों जो है अपने आप को पिछली सफ में रखे, बल्कि जो है जिंदगी के हर मोड़ के अंदर हम आगे आए। दीन के मामले में साहबा पीछे नहीं हटे, बल्कि जो सहाबा ने तो अपने आप को जो है हर काम के लिए पेश किया है। बुजुर्गों जो है वक्त पड़ा सहाबा ने अपने मालों की कुर्बानी दी, वक्त पड़ा सहाबा ने जो है अपने जो है घरों की कुर्बानी दी, वक्त पड़ा तो सहाबा ने अपने जानों की कुर्बानी दे दी कि ये जान भी अल्लाह ही की दी हुई है। अगर अल्लाह की दीन की इशाअत में ये जान जो है मांगी जाती है, ये जान भी हाजिर है। तब जाके बुजुर्गों जो है उनके नस्लों में और उनके जो है मुआशरे में दीन जो है चोटी के ऊपर गया था। आज जो बुजुर्गों और दोस्तों हम जो हर इत्तिबा से जब किनारा चाहते हैं और हम ये चाहें हमारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाए, हमारे घर का हर फर्द है दीन का पाबंद बन जाए, हमारे घर की मस्तूरात दीन की पाबंद बन जाए, लेकिन करे कुछ नहीं और हो जाए। बुजुर्गों ऐसा नहीं है, ऐसा ज़ाब्ता नहीं है, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारे बुजुर्गों ने जो ये तरतीब बनाई है कि इंसान जो है अपने जो है महीने में जो है 3 दिन लगाने की जो है तरतीब बनाए, और उस 3 दिन को हमेशा जो है बाकी रखने के लिए इंसान जो है गश्त वाले अमल से जुड़े, तालीम वाले अमल से जुड़े और मुलाकात वाले अमल से जुड़े। जब इन तमाम के तमाम यह आमाल से आदमी अपने आप को जोड़ेगा, उसके लिए 3 दिन निकालना भी जो है महीने में मुश्किल नहीं है, साल का चिल्ला देना भी मुश्किल नहीं है, और जो है दीन का जो तकाजा आएगा यकीनन तमाम की तमाम तकाजों के ऊपर आदमी जो हर एतबार से तैयार मिलेगा। लेकिन जो है
ہم سب جو ہے اس کو ان باتوں کو جو کہی گئی ہے سننے تک جو ہے محدود رکھیں گے، ادھر کو کوئی نفع نہیں ہے، اور جو ہے دل میں چوٹ لگائیں گے دین جو ہے یہ میری جو ہے زندگی کی ضرورت ہے، جب تک جو ہے دنیا کی اور تمام ضرورتوں کو میں پورا کرتا ہوں، اس میں اگر جو ہے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کروں گا تو میری زندگی میں بدلاؤ آ نہیں سکتا ہے، میری زندگی میں انقلاب آ نہیں سکتا ہے۔ رب کائنات ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی اور اس دین کے کام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی رب کائنات ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.